Okay, good afternoon to all. Today we discuss the topic is if else if or nested if statements. In previous class we discussed the topic is decision making statements or control structures or control statements. So control structures or control statements basically they can be classified into three types, that is conditional, unconditional and looping. The first one, the conditional statements, again classified into four types, that is if statement, if else statements, if else if statements or nested if statements and switch case. Okay, so we are the discuss also if statement and if else statements, but today we discuss the topic is if else if or nested if statement. Nested if statement means two or more if two or more else statements, if else statements, two or more if else statements is known as a nested if. Two or more else statements is called nested if. ఓకేనా, రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ ఫాల్స్ అవ్వాలి, దాన్ని ఏమంటామంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటాం. ఖచ్చితంగా ఎన్ని టూ ఆర్ మోర్ స్టేట్మెంట్స్ అనేవి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్ అయినట్లయితే వాటిని ఏమంటామంటే నెస్టెడ్ ఇఫ్ అంటాము. సో సింటాక్స్ దట్ ఈస్ ఇఫ్ కండిషన్ 1 ఓపెనింగ్ బ్రేసెస్, ఇఫ్ కండిషన్ 2 statements, else statements, closing braces, else opening braces, if condition 3 statements, else statements, closing braces. So these are the syntax of nested if statements. Two or more conditions, two or more conditions and two or more statements. Another one definition is two or more conditions or two or more statements is called nested if. Basically, simply definition that is two or more else statements. Two or more else statements. Are you hearing my voice? Anybody respond? Are you hearing my voice clearly? Okay, two or more else statements. Two or more else statements is called nested if. That is the syntax. If condition 1 opening braces, if condition 2 opening braces, else statements, closing braces, else. So this one is the else statement, this one is the else statements, this one is the else statements. Two or more else statements, at least we define the two else statements is called nested if. Okay, flow chart, that is entry the condition, condition 1, condition 1 true and true means that is the condition 2, false means condition 3, that is else statements. Condition 1, that is the if condition, the statements 1, statements 1. Condition 2, statements 2. Condition 3, statements 3. Okay, na? This is the flowchart of nested if statements. In the above syntax, if condition 1 and condition 2 are true, then statement block is executed. If condition 1 is true and condition 2 is false, statement 2 is executed. If condition 1 is false, condition 3 is false, statement 3 will be executed. If condition 1 and condition 3 is false, then statement 4 will be executed. Simply we define the in this diagram condition 1 and condition 2 is true. Condition 1 and condition 2 అనేది ఈ కండిషన్ 1 కండిషన్ 2 అనేది రెండు ట్రూ అయినట్లయితే అప్పుడు ఏం ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, స్టేట్మెంట్ 1 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకేనా, కండిషన్ 1 కండిషన్ 2 రెండు ట్రూ అయినట్లయితే స్టేట్మెంట్ 1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కండిషన్ 1 ఈజ్ ట్రూ అండ్ కండిషన్ 2 ఈజ్ ఫాల్స్. Condition 1 is true, condition 1 is true, condition 2 is false.
ఓకేనా. కండిషన్ 1 ట్రూ అయ్యి కండిషన్ 2 ట్రూ అయినట్లయితే అప్పుడు ఏమొస్తుందంటే స్టేట్మెంట్ 1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కండిషన్ 1 ట్రూ అయ్యి కండిషన్ 2 ఫాల్స్ అయినట్లయితే స్టేట్మెంట్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కండిషన్ 1 ఈజ్ ఫాల్స్, కండిషన్ 3 ఈజ్ ట్రూ. ఓకేనా. ఇక్కడ చూడండి, కండిషన్ 1 is true, condition 3 is false. Condition 1 is true, condition 3 is false. అప్పుడు ఏ స్టేట్మెంట్? స్టేట్మెంట్ 3 will be executed. Next, condition 1 is false, condition 3 is false, that is statement 4 will be executed. అర్థమవుతుందమ్మా. నెక్స్ట్ ఇఫ్ అంటే ఏం చెప్పాడు? కండిషన్ 1 అనేది ట్రూ అయినట్లయితే కండిషన్ 2 కూడా ట్రూ అయినట్లయితే అప్పుడు ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది? స్టేట్మెంట్ 1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా. కండిషన్ 1 అనేది ట్రూ అయ్యి కండిషన్ 2 అనేది ఫాల్స్ అయినట్లయితే ఈ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి ఈ కండిషన్ ట్రూ అయితే స్టేట్మెంట్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినట్లయితే స్టేట్మెంట్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ కండిషన్ ట్రూ అయ్యి ఈ కండిషన్ ఫాల్స్ అయినట్లయితే అప్పుడు స్టేట్మెంట్ 3 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సారీ, కండిషన్ 1 ట్రూ అయ్యి కండిషన్ 3 ట్రూ అయినట్లయితే స్టేట్మెంట్ 3 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కండిషన్ 1 ఫాల్స్ అయ్యి కండిషన్ 3 ఫాల్స్ అయినట్లయితే స్టేట్మెంట్ 4 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అర్థమవుతుందా? ఈ డయాగ్రామ్ లో కండిషన్ 1 ట్రూ అవ్వాలా, కండిషన్ 2 ట్రూ అవ్వాలా, అప్పుడు స్టేట్మెంట్ 1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా. కండిషన్ 1 ట్రూ అయ్యి కండిషన్ 2 ఫాల్స్ అయినట్లయితే స్టేట్మెంట్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కండిషన్ 1 అనేది ట్రూ అయ్యి కండిషన్ 3 కూడా స్టేట్మెంట్ ట్రూ అయినట్లయితే స్టేట్మెంట్ 3 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కండిషన్ 1 అనేది ఫాల్స్ అయ్యి స్టేట్మెంట్ 3 అనేది ఫాల్స్ అయినట్లయితే స్టేట్మెంట్ 4 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అన్నాడు. ఏది? నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ సింటాక్స్, ఓకేనా, ఎగ్జాంపుల్స్ చూడమా. hash include stdio.h main braces opening braces, that is int number 10 if ఇది కండిషన్. ఇఫ్ నెంబర్ గ్రేటర్ దాన్ 0, మనం ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది 0 కన్నా పెద్దదైనట్లయితే ప్రింట్ ఎఫ్ పాజిటివ్ నెంబర్ అనేది వస్తుంది. ఒకవేళ కాకపోతే అంటే మనం ఇచ్చిన నెంబరు 0 కన్నా చిన్నదిగా ఉన్నట్లయితే నెగిటివ్ నెంబర్ అని డిస్ప్లే అవుతుంది. ఎల్స్ ప్రింట్ ఎఫ్ ఒకవేళ ఈక్వల్ టు అయినట్లయితే, ఓకేనా, ఈక్వల్ టు అయినట్లయితే అప్పుడు కండిషన్ అనేది దిస్ ఈస్ ద ఈక్వల్. ఒకవేళ సమానమైనట్లయితే ఈక్వల్. కండిషన్స్ ఏమి ఇచ్చారు? 2. ఒకవేళ మనం ఇచ్చినటువంటి నెంబరు ఇప్పుడు 10 అనే నెంబరు 0 కన్నా చిన్నదా పెద్దదా? రెస్పాండ్, ఎనీవన్ రెస్పాండ్. ఇంటి నెంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నది 0 కన్నా చిన్న వాల్యూవా పెద్ద వాల్యూవా? ఇది మా యాక్చువల్గా 10 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకేనా. ఈ కండిషన్ ట్రూనేనా అమ్మాయిలు? వినిపిస్తుందా వాయిస్? ఇచ్చిన ఈ కండిషన్ ట్రూనా? 10 గ్రేటర్ దాన్ 0 అనేది ట్రూ అవుతుందా? ఎనీవన్ రెస్పాండ్? హారిక, కావ్య, ఈ కండిషన్ ట్రూనేనా? కండిషన్ 1 ట్రూ అయితే ఏమవుతుంది? స్టేట్మెంట్ 1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అవునా? ఓకేనా. కండిషన్ 2 అనేది ఫాల్స్ అయినట్లయితే అప్పుడు స్టేట్మెంట్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా? చూడు, కండిషన్ 2 అనేది ఫాల్స్ అయినట్లయితే స్టేట్మెంట్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్, అంటే నెగిటివ్ నెంబర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కండిషన్ 1 అనేది ట్రూ అయింది కాబట్టి ఏమి? పాజిటివ్ నెంబర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అవునా? కండిషన్ ట్రూ అయితే ఇది ఒకవేళ ఫాల్స్ అయినట్లయితే ఇది ట్రూ అవుతుంది. అప్పుడు ట్రూ అయిందంటే అంటే మైనస్ వాల్యూ. -10 అనేది 0 కన్నా చిన్నదా పెద్దదా? -10 అనేది 0 కన్నా చిన్నదా పెద్దదా? స్మాల్ వాల్యూ ఆర్ బిగ్ వాల్యూ? అమ్మాయిలు 0 పెద్దదా -10 వాల్యూ పెద్దదా? 0 పెద్దది కదా. సో 0 పెద్దది కాబట్టి ఆ కండిషన్ ఏమవుతుంది? ఫాల్స్ అవుతుంది. కండిషన్ ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్టేట్మెంట్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇది స్టేట్మెంట్ 1, ఇది స్టేట్మెంట్ 2.
అంటే దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ వచ్చి నెగిటివ్ నెంబర్. -10 అనేది నెగిటివ్ నెంబరే కదా, ఓకేనా. సో ఈ విధంగా నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు. హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ stdio.h మెయిన్ బ్రేసెస్ ఓపెనింగ్ int a is equal to 10, b is equal to 20, c is equal to 30. ఇఫ్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, ఇంటీజర్ వాల్యూస్ ఇచ్చినాడు, a, b, c వాల్యూస్ ఇచ్చినాడు. ఇఫ్ a గ్రేటర్ దాన్ b, a గ్రేటర్ దాన్ b అంటే ఏమి, 10 గ్రేటర్ దాన్ 20 అన్నాడు. కండిషన్ అనేది ట్రూనా. నెక్స్ట్ అండ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి అన్నాడు. ఏ అనేది ఎంత, 10 గ్రేటర్ దాన్ సి ఎంత, 30, ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాడు, కండిషన్ 1 అండ్ కండిషన్ 3. కండిషన్ 1 ఏముంది, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అని ఇచ్చాడు. కండిషన్ 3 ఏమి ఇచ్చాడు, ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి అని ఇచ్చాడు. రెండు కండిషన్స్ ఫాల్స్ అయితే అప్పుడు స్టేట్మెంట్ అనేది ఏం చూపిస్తుంది, స్టేట్మెంట్ 3 విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. అవునా, ఇది స్టేట్మెంట్ 1 రా, ఇది స్టేట్మెంట్ 2, ఇది స్టేట్మెంట్ 3, ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏమిది, కండిషన్ 1 ఫాల్స్ అయింది, కండిషన్ 3 ఫాల్స్ అయింది, ఓకేనా. కండిషన్ 1 అండ్ కండిషన్ 2 రెండు ఫాల్స్ అయినట్లయితే ఏ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, స్టేట్మెంట్ 4 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అవునా, స్టేట్మెంట్ 4. నెక్స్ట్ చూడు, బి గ్రేటర్ దాన్ సి అన్నాడు. బి గ్రేటర్ దాన్ సి అంటే ఏమి, 20 అనేది 30 కన్నా పెద్ద వాల్యూ అని అడిగాడు. సో కాదు. నెక్స్ట్ ఎల్స్ అన్నప్పుడు ఒకవేళ కాకపోతే, ఇప్పుడు ఈ కండిషన్స్ కాకపోతే ఏం చూపించాలా, ఏ ఇస్ బిగ్ అని చూపించాలా, కానీ కండిషన్ చూపించాలా, ఇది ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. నెక్స్ట్ ఏమైనా బి ఈజ్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, అంతే కదా, బి కూడా పెద్దది కాదు సి కంటే. నెక్స్ట్ ప్రింట్ సి పెద్ద వాల్యూ అనేనా ఇచ్చిన కండిషన్స్, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అండ్ ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి. ఈ రెండు కండిషన్స్ లో ఏ వాల్యూ పెద్దది, సి వాల్యూ అనేది పెద్దది. సో అంటే రెండు కండిషన్స్ ఫాల్స్, ఏ గ్రేటర్ దాన్ బి అనేది తప్పు, ఏ గ్రేటర్ దాన్ సి అనేది తప్పు. అప్పుడు ఏం కండిషన్, థర్డ్ కండిషన్ అనేది స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ సి ఈజ్ బిగ్. అయిందా ఏమ్మా అమ్మాయిలు, వినిపిస్తుందా? నెక్స్ట్ చూడు, స్విచ్ స్టేట్మెంట్. స్విచ్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఏంటంటే, స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎ మల్టీ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ two-way branching statement. Switch statement is also known as a multi condition statements or two-way branching statement. Two-way branching statement. It can be used to execute one group of statement. It can be used to execute one group of statements from several groups of statements. అంటే కండిషన్ ట్రూ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అందుకే ఏమన్నాడు, ఇట్ కెన్ బి యూజ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఏదైతే మనకు అవుట్పుట్ వస్తున్నాయో వన్ గ్రూప్ ఆఫ్ సింటాక్స్ ఫ్రమ్ సెవరల్ గ్రూప్ ఆఫ్ సింటాక్స్ స్టేట్మెంట్స్. ఒక గ్రూప్ నుంచి 2 లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. అందుకే దీన్ని మల్టీ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అన్నాము, లేదా two-way branching స్టేట్మెంట్స్ అని అంటున్నాము. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్. ఏవి అన్నట్లయితే ఇఫ్ అంటే ఇఫ్ ఎల్స్ రెండు స్టేట్మెంట్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇఫ్ అంటే ట్రూ కండిషన్, ఎల్స్ అంటే ఫాల్స్ కండిషన్. ట్రూ కండిషన్ ట్రూ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, కండిషన్ ఫాల్స్ అయినా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఓకేనా. సో అందుకే దీన్ని ఏమంటాం అంటే two-way branching స్టేట్మెంట్ లేదా మల్టీ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సింటాక్స్ చూడు. స్విచ్ ఇక్కడ ఆపరెండ్ అన్నాడు. ఆపరెండ్ అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఆపరెండ్? ఆపరెండ్ అంటే ఏమి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్లస్ బి, వీటిలో ఆపరెండ్ ఏది, ఆపరేటర్ ఏది? ఏ అండ్ బి ఈస్ ద ఆపరెండ్స్, ప్లస్ ఈస్ ద అడిషన్ ఈస్ ద ఆపరేటర్. సో స్విచ్ ఆపరెండ్ మీన్స్ క్యారెక్టర్స్ యూజింగ్. ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి, క్యారెక్టర్స్ యూజ్ చేయాలి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం ఏ క్యారెక్టర్ అయితే ఇస్తామో ఆ క్యారెక్టర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ లో ఎటువంటి క్యారెక్టర్స్ ఇస్తారో ఆ క్యారెక్టర్స్ ని ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. ఓపెనింగ్ బ్రేసెస్, కేస్ 1 స్టేట్మెంట్ 1 బ్రేక్. స్విచ్ కేస్ ఇస్ ఆల్సో స్విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు బ్రేక్ స్టేట్మెంట్, ఓకేనా. స్విచ్ కేస్ అనేది ఏమి యూజ్ చేస్తామంటే బ్రేక్ స్టేట్మెంట్స్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకు అన్నట్లయితే లైన్ బై లైన్ రావడం కోసం బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కేస్ 2 స్టేట్మెంట్ 2 బ్రేక్ అండ్ సో ఆన్. కేస్ n స్టేట్మెంట్ n బ్రేక్ డిఫాల్ట్ కాకపోతే స్టేట్మెంట్ n క్లోజింగ్ బ్రేసెస్. దిస్ ఈస్ ద
switch operands opening braces case 1 condition 2 అయిందనుకో statement 1 be executed. Statement condition 2 false అయిందనుకో దాన్ని ఏం చేయాలి, కండిషన్ ట్రూ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్. కండిషన్ ఇక్కడ ఫాల్స్ అయితే ఏమవుతాయి, నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్కి వెళ్ళిపోతాయి. కండిషన్ ట్రూ అయితేనే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకేనా, ట్రూ కండిషన్స్, false conditions will be next statement. Go to the next statements. Here operand can be constant or variable or expression. That is, constant is a fixed value or variable is a value, expression v1 v2 unique values, integers or character type. Then యూజ్ చేస్తామడా ఆపరెంట్స్ అనే వాటిని ఇంటీజర్స్ లేదా క్యారెక్టర్ టైప్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తాం. ఏ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అన్నట్లయితే, ఇఫ్ కేస్ 1 వాల్యూ మ్యాచెస్ టు ది ఆపరెండ్, ద స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ది స్టేట్మెంట్స్ దట్ వి బ్లాక్. ఖచ్చితంగా స్టేట్మెంట్ 1 అనేది కేస్ 1 అనేది ఆపరెంట్ అనేది స్టేట్మెంట్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అయిందనుకో, ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ విల్ బి బ్లాక్. మిగతా స్టేట్మెంట్స్ అన్ని బ్లాక్ అయిపోతాయి. ఓకేనా, స్టేట్మెంట్ కండిషన్ 1 అనేది ట్రూ అయిందనుకో, ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతుంది, మిగతా స్టేట్మెంట్స్ అన్ని స్కిప్ అయిపోతాయి, నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడు, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఇన్ ది బ్లాక్ దెన్ స్టాప్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ స్విచ్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు నెక్స్ట్ లైన్ అండ్ ఇట్ ఆల్సో ఈస్ ఆపరేట్ ఆన్ వర్కింగ్ ఆన్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్స్. దట్ ఈస్ కేస్ 2, కేస్ 3, కేస్ 4, కేస్ 5, కేస్ 6 ఈస్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ ది స్టాప్. ఓకేనా, ఎగ్జిక్యూషన్ కాకుండా స్టాప్ చేస్తారు, ఇక్కడికి బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఈ కండిషన్ మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 అని ఇచ్చామనుకో అవుట్పుట్ లో సండే, 2 ఇచ్చామనుకో మండే, 3 ఇచ్చామనుకో ట్యూస్డే. మనం ఏదైతే ఇంటీజర్ వాల్యూ అనేది టైప్ చేస్తామో అది మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి మిగతా స్టేట్మెంట్స్ అనేది స్కిప్ కావడం కోసం బ్రేక్ అనే స్టేట్మెంట్ కూడా యూజ్ చేస్తున్నాము. బ్రేక్ ఈజ్ నాట్ ప్రెసెంట్ దెన్ ది రిమైనింగ్ బ్లాక్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎగ్జిక్యూటెడ్. Okay, if any value does not match the operand, then default block will be executed. For example, case 7, that is value is 7. For example, you enter the number is 8. Automatically the statements are executed in default condition, that is wrong value. To display the execution is wrong value. సో ఓన్లీ 1 to 7 వరకు మాత్రమే మీ వాల్యూస్ని ఎంటర్ చేయాలి. దాని తర్వాత ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని ఇక్కడ ఏమవుతాయంటే నాట్ ది మ్యాచ్ వాల్యూస్ అనేది మ్యాచ్ అవ్వవు. ఓకేనా, సో అదేమవుతుంది, రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడు, దట్ ఈస్ hash include stdio.h main braces opening int a is the variable declaration. This is the a is the character. This one is used in switch operand. ఏమి ఇస్తున్నాం, మీరు ఇచ్చేటువంటి వాల్యూ అనేది ఏ అన్నట్లయితే అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఏమి ఇవ్వాలా, దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ది ఏ. దిస్ ఈస్ ద కాన్స్టెంట్ అండ్ ఇంటీజర్. ఓకేనా, సో క్లియర్ ద స్క్రీన్. CLR SCR మీన్స్ క్లియర్ ద స్క్రీన్. printf enter a single digit number. ఒక నెంబర్ మాత్రం ఎంటర్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ ఎంటర్ ది నెంబర్ ఈస్ 2, దట్ ఈస్ I go for second condition, that is the statement will be executed in Monday. Okay, you will enter the 3, that is the statement will be executed in Tuesday. Okay, so otherwise all statements will be skipped, not executed. Okay, so this is the switch statement. Nested if means 2 or more statements else conditions. 2 or more else statements is known as a nested if. 2 or more else statements is known as a nested if. Nested if means if the condition, the rules of nested if means condition 1 will be true, condition 2 will be true, then will statement 1 will be executed. For example, condition 1 is true, condition 2 is false, statement 2 will be executed. Condition 1 is true, condition 3 is true, that is statement 3 will be executed. Condition 1 is false, condition 3 is false, the statement 4 will be executed. Condition 1 true అయిందనుకో
కండిషన్ 2 ట్రూ అయిందనుకో స్టేట్మెంట్ 1 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కండిషన్ 1 ట్రూ అయ్యి కండిషన్ ఫాల్స్ ట్రూ అయిందనుకో స్టేట్మెంట్ 2 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. ఓకేనా, కండిషన్ 1 ట్రూ అయ్యి కండిషన్ 3 ట్రూ అయిందనుకో స్టేట్మెంట్ 3 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ కండిషన్ 1 అనేది ట్రూ అయ్యి ఫాల్స్ అయ్యి కండిషన్ 4 అనేది ఫాల్స్ అయినట్లయితే ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. కండిషన్ 3 అనేది ఫాల్స్ అయినట్లయితే కండిషన్ 1 అండ్ కండిషన్ 3 రెండు ఫాల్స్ అయినట్లయితే స్టేట్మెంట్ 4 అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో దిస్ ఈస్ ద రూల్స్ సింటాక్స్ ఫర్ ది నెస్టెడ్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్. ఓకేనా, స్విచ్ మీన్స్ switch is a keyword. Switch statement is also known as a multi-branching statement or multi-conditional statement. This statement is used to execution on a program only else statements, if else statements. That is, if the case value matches of the operand, the switch statement execute all the statements in that block. Only one statement will be executed. If the condition is true, then true block statement will be executed, otherwise not executed. For example, the switch statement is used to break statement. The break statement or using the switch case, it stops the execution of a switch statement. If break is not present, then all remaining blocks are executed. If any value does not match the operand, then the default block is executed if it is specified in a switch statement. That is, if you enter a number that is false and default, for example, you enter only 1 to 7, but you enter the number is 8, then the statement goes to the default. The statements will be execution on a wrong value. Okay, this is the syntax rules of the how to working switch statement in C language. This is the rules. Okay.